सत श्री अकाल, मैं मदनदीप। प्रोग्राम पंजाब नंबर तुहाडा स्वागत है। गल करांगे असीं क्योंकि बेअदबी का मामला जिहड़ा हले भखिया होया है, इहदे नवे नवे जिहड़े आ वो समीकरण उभर रहे हैं। इस करके सानूं वार वार इहदे ते गल भी करनी पै रही है। पंजाब कांग्रेस के साबका प्रधान प्रताप सिंह बाजवा ने बड़ियां सख्त टिप्पियां कीतियां। बाजवा ने यह मंग की है कि ਜਿਹੜੇ पंजाब के एडवोकेट जनरल ने वो जिम्मेवार ने बेअदबी की जी रिपोर्ट है उन्होंने जे हाई कोर्ट ने खारिज किया तो ये नलायकी जी है वो एडवोकेट जनरल की है। इस करके तुरंत एडवोकेट जनरल तो अस्तीफा लेना चाहिए। उन्हें मुख्यमंत्री तो ये मंग की है, अपने ही मुख्यमंत्री तो। दूसरा ये भी कहा है कि तुसी सारे पार्टी विधायकों की मीटिंग बुलाओ, मंत्रियों की मीटिंग बुलाओ और ये ते विचार करो, क्योंकि ये मामला पूरी दुनिया के सिखा नाल जुड़िया है, उन्होंने भावनावां दे नाल जुड़िया है। और ये पहला भी आवाज़ उठती रही है कांग्रेस के अंदर कि असी इंसाफ क्यों नहीं दवा रहे इस मामले में। पर कैप्टन अमरिंदर सिंह बजाए प्रताप सिंह बाजवा की गल सुनते उन्होंने सब तो अहम जिहड़ा मामला समझिया है वो समझिया है कुंवर विजय प्रताप सिंह नाल मीटिंग करदा। लंबी मीटिंग हुई है दोनों विच, कुंवर विजय प्रताप सिंह और कैप्टन अमरिंदर सिंह के विचाले 1 घंटा मीटिंग चली है। जो बाहर गल आई वो आई है कि तुसी जी अस्तीफा वापस लो, जोर दे रहे सी कैप्टन अमरिंदर सिंह। पर गल्लां होर भी बहुत सारियां होईयां होणगीਆਂ, क्योंकि ਇਹਦੇ ते अगे जाके हाले राजनीति होर भखनी है। ਇਹਦੇ ते ਅਸੀਂ गल करनी और इस गलबात लई मेरे नाल ने भाई हरदीप सिंह, लंबे समय तो श्रोमणी कमेटी के मैंबर चलते आ रहे हैं। तुहाडा स्वागत है जी। और सिख विद्वान राजनीतिक विश्लेषक प्रोफैसर मनजीत सिंह, तुहाडा भी स्वागत है जी। भाई हरदीप सिंह जी, इस रिपोर्ट के रद्द होने पिछे तुसी की कारण समझते हो? देखो, एक पक्ष तो इसका यह है कि राजनीति बकायदा तौर पर भारू है जी, क्योंकि भावें कोई इकनॉमिक मैटर्स दे नाल संबंधित केसिस होण जी, भावें वड्डे वड्डे कपलियां नाल संबंधित होण जी, या होर किसी प्रकार दीयां ज़्यादतियां होण जी, उन्हां विच समय समय ते राजनीतिक ने जिहड़े वो नामजद जरूर होंदे रहे ने जी, पर वो मसले कदी भी जिहड़े हन किसी कंक्लूजन ते नहीं पहुंच सके जी। जे असी इस रिपोर्ट का हाई कोर्ट वालों रद्द होना वेखीए तो इसका ये पहलू इग्नोर नहीं किया जा सकता जी। दूसरी रही गल कि जे उसकी जो खामियां की जो गल करते हाँ या बायस की गल करते हाँ, यह कोई बहुत ही वाजिब गल नहीं लगती। उसका रीजन आ कि जितनियां हुण तक रिपोर्ट्स रहीआं हन, जे कही असी जोरा सिंह कमीशन की गल कर लीए, रणजीत सिंह कमीशन की गल कर लीए, पहली सिट की गल कर लीए या इस सिट की भी जे गल कर लीए, तो ये सारे कासे दे विच जे फोकस हैगा, सेंटर पॉइंट हैगा, तो वो एक राजनीतिक धिर दे आगू रहे ने या उस वक्त दी सरकार जो है वो रही है। सो इस गल ते जे ये कहना कि एक स्पैसिफिक धिर नूं टारगेट किया गया या यह रिपोर्ट बायस्ड हैगी है या ये एक पोलिटिकल मंशा के तहत जिहड़ी है रिपोर्ट तैयार की गई है सिट दी, सो वो बहुत ही वाजिब नहीं लगती गल जी। प्रेस साहब, जिहड़ी ये गल भाई हरदीप सिंह जी कह रहे हैं, दूजे पासे क्योंकि चर्चा उदों इन्हां दे खिलाफ जाती है, कुंवर विजय प्रताप सिंह उन्होंने खिलाफ, भावें ये कहा जा रहा है बहुत ईमानदार ने, ठीक है ईमानदार हैगे है, पर जिहड़ा उन्होंने काम सौंपिया गया सी उस काम दे विच राजनीति करनी और हीरो बनने का यतन करना जिहड़ा हैगा, सोशल मीडिया ते आके टिप्पणियां करनियां, वो बड़ा गुप्त एक काम सी। उन्हों का काम यह सी कि तुसी ईमानदारी नाल जांच करके रिपोर्ट तैयार करके तुसी सरकार को सौंपनी है या हाई कोर्ट को सौंपनी है, तुसी इनू एक गुप्त दस्तावेज के तौर पर सौंपना है। पर तुसी पहला ही दस रहे हो भी फलाना मुजरम है, फलाना मेरे को आके कंबल लग गया, जिवें बादल साहब का नाम लेंदे आ, कि ये गल्लां इस तरह का प्रभाव नहीं दिंदियां कि किते ना किते राजनीति भारू है उन्होंने, वो धिर बन गए। देखो, जिहड़ा
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜੀ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਇਸਡ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਟ੍ਰਿਕਚਰ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਤੇ। ਅਜੇ ਰਿਟਨ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਸੁਣਨ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸਖਤ ਭਰਸਨਾ ਆ, ਬੜੀ ਵੱਡਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਆ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਕੋਰਟਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਜੋ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਚੰਗੇ ਆ ਮਾੜੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਸਾਲ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ FIR ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ FIR ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ FIR ਕਿਉਂ ਲਿਖਾਈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਦੋਂ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਖਾਸ ਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8-10 ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਕੀਲ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਜੋ ਅਜੇ ਮਤਲਬ ਓਰਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਨਲਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 8-10 ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖੇ ਆ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪਾਰਟ। ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੈਨੂਅਨ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਾਇਸ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਦਾ ਤੇ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਸਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਟੈਂਟੇਕਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਗ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਨ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਇਸ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਕੁਛ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਨਮੈਨ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਬਾਬੇ ਵੀ ਆ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਠੱਗ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਮਿਲਦੇ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੇ ਕਹੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨਬਾਇਸਡ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਊਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਹਿਣਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਦਲ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਹਾਰੇ ਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਕਿ ਵਿਦਨ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰਿੰਗ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਗਰੁੱਪ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਵਾਰਿੰਗ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਠਿੱਪੀ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਤਰਫ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂਚ, ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਾਜਵਾ ਜੋ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਕਹੀਏ ਤੇ ਸਰਟਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਬਾਹਰੋਂ, ਨਹੀਂ ਵਕੀਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਵੇਖ ਕੇ
ਤਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੇਖੀਏ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਬਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਛਵੀ ਬਣਾਈ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਸਿੰਪਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਦੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪੁਖਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਕੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਧਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਕਹੀਏ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਹੋਣੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲਸ ਆਉਂਦੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੋਣੇ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਮੋਹਰੇ ਫਿੱਟ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਂ, ਦਲਿਤ ਇਸ਼ੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸ ਕਾਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੌਥੀ ਧਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋ ਗਏ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਿਹਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ 2 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? 2 ਮੈਂਬਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਸ 'ਚ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ, ਜੋ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਈਟ ਅਫਸਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁੱਟਣ ਲਈ, ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕਅਪ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਹੈਗੀ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ, ਰਿਪੋਰਟ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਨਤਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਨਤਕ? ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਜੱਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਾਰਜ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮੰਨਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਨਤਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੌਣ ਆ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਥੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਬਥੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਹੋਊ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਆ, ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰਵਾਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੋਟ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਅਜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜੇ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਉਹਦਾ ਕਿਆਸ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਜੋ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਲਟਕਣਾ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਔਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਨ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਹੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜੇ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲ ਕਵਾਂ, ਇਹ ਘਟਨਾ 2015 ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲੀ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 2002 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਬਣੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਚਿਆ ਔਰ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ 2001 ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਇਹ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਤ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੱਲ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿੱਡੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਰਕਰੀ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਚੋਰ ਕੌਣ ਆ, ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਏ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ
ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੁਲੀਗਸ ਨੂੰ ਦੰਡਿਤ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਫੜੇ ਗਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਹ ਕਰੂ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹਵਾ ਚੱਲੀ, ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਫਾਰ ਇੰਸਟੈਂਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਆਪ ਮਾਰ ਲਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਲਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਟੈਂਪਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਸਡ ਕਹੋ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਹੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 100 ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ 20 ਸਾਲ ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਕੇਸ ਔਰ 6-7 ਸਾਲ, ਹੁਣ 15 ਤੋਂ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ, 2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਤੀ ਔਰ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ? ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਸਟੈਂਸ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੇ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਢਿੱਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਆਈ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਿੱਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਚੁੱਕ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫੇਰ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਉਣ, ਹਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਉਮੀਦ ਹਾਲੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣਾ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।